Dear students, operations research la simplex method use பண்ணி linear programming problem எப்படி solve பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு example problem மூலமா பார்க்கலாமா. Okay, this is the problem statement. Use simplex method to solve the LPP. Maximize z is equal to 4x1 plus 10x2 subject to the constraints. 2x1 plus x2 is less than or equal to 50. 2x1 plus 5x2 is less than or equal to 100. 2x1 plus 3x2 is less than or equal to 90 and x1 and x2 are greater than or equal to 0. Okay. கொடுத்திருக்க problem என்ன அப்படின்னா maximize z is equal to 4x1 plus 10x2 subject to the constraints 2x1 plus x2 less than or equal to 50, 2x1 plus 5x2 less than or equal to 100, 2x1 plus 3x2 less than or equal to 90, and the non-negativity constraints x1 and x2 greater than or equal to 0. Okay, so this is the given problem. Simplex method use பண்ணி இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம்ப்பா. So step-by-step procedure to solve an LPP problem using simplex method என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். So first step simplex methodல என்ன அப்படின்னா we have to check whether the given objective function is to be maximized or minimized. கொடுத்திருக்க LPP ப்ராப்ளத்துல objective function maximization or minimization அப்படிங்கறத செக் பண்றது தான் first step. Okay. Maximization கேஸுக்கு தான் இந்த algorithm, அதாவது இந்த simplex method has been developed. In case இது minimization problem இருந்தது அப்படின்னா we have to convert that into maximization problem in the first step itself. Okay, first stepலயே in case minimization problem இருந்தது அப்படின்னா maximization problem convert பண்ணிட்டு problem proceed பண்ணணும். இப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்க ப்ராப்ளத்துல objective function maximization தான், so அதனால problem இல்ல. Maximize z is equal to 4x1 plus 10x2. இதான் first step. Okay. Second step. Simplex method ஓட second step என்ன அப்படின்னா we have to check whether all the bi values are of positive. bi values அப்படின்னா என்னன்னா இந்த inequality constraints கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, அதோட right hand side values தான் small b suffix I values அப்படின்னு சொல்லுவோம். So first inequality constraintல right hand side இருக்க value 50, அது ஒரு positive value. Second constraintல bi value is 100. Third constraintல bi value is 90. So all the bi values are positive. Okay. So second stepலயும் எந்த changesம் given problemத்துல consider பண்ண வேண்டியதில்லை, ஏன்னா எல்லா valuesமே பாசிட்டிவா இருக்கு. In case negativeல இருந்தது அப்படின்னா certain operations பண்ணி positive valuesஆ convert பண்ணிட்டு problem proceed பண்ணணும். Okay. Simplex methodோட third stepல ப்ராப்ளத்துல கொடுத்திருக்க inequality constraints எல்லாத்தையும் equations convert பண்ணணும் by introducing some slack variables and surplus variables. எப்படி convert பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். So அப்போ first inequality constraint எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா that is 2x1 plus x2 is less than or equal to 50. So less than or equal to அப்படின்னு இருக்கிறதுனால this is called as an inequality constraint. Okay, so the equation that is equal to அப்படின்னு மாத்தணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், இன்னொரு வேரியபிள் slack variable அதை சொல்லுவோம், ஒரு unknown variable s1 நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா that will be equal to this 50. For example, இப்போ 2x1 plus x2 இருக்கு இல்லையா, அதோட வேல்யூ வந்து ஒரு 48 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம்ப்பா. So இப்போ இதை கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா 48 is less than or equal to 50, less than 50. Okay, so அப்போ 48 is less than 50 equal to 50 மாத்தணும்னா என்ன செய்யணும், இந்த s1 ஓட வேல்யூவை 2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 48 plus 2 is 50 அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷனா கிடைச்சிரும். ஓகே, so in case 2x1 plus x2 ஓட வேல்யூவே 50 இருந்தது அப்படின்னா s1 ஓட வேல்யூ 0 இருக்கும், அவ்வளவுதான். Okay, so by introducing one unknown variable, this is called as slack variable, we can make this inequality constraint as an equation.
ஓகே. சோ இதே மாதிரி அடுத்து இருக்க ரெண்டு இன்இக்வாலிட்டி கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டுக்கும் ஒரு ஸ்லாக் வேரியபிள் இன்க்ளூட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸையும் ஈக்குவேஷனா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம். சோ டோட்டலா நமக்கு 3 இன்இக்வாலிட்டி கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ் இருக்கு. சோ 3 ஸ்லாக் வேரியபிள்ஸை நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும் ப்ராப்ளத்துல. ஓகே. ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட்ல எழுதுறதுக்காக இத 1s1 ன்னு கொடுத்துக்கிறேன். பிளஸ் செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல ஜெனரேட் பண்ண போற அந்த ஸ்லாக் வேரியபிள் அதை இங்க 0ன்னு சொல்லி காமிச்சுக்கலாம். பிளஸ் தேர்ட் ஈக்குவேஷன்ல இன்க்ளூட் பண்ண போற ஸ்லாக் வேரியபிள் S3 அதையும் இங்க 0 கோஎஃபிஷியன்ட்டோட கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட்ல நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்காக. சோ எல்லா ஈக்குவேஷன்ஸ்லயுமே x1, x2, s1, s2, s3 வேரியபிள் வர்ற மாதிரி சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட்ல நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு ஈக்குவேஷன்ஸை வச்சுக்கணும். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல ஒரு வேரியபிள் மட்டும் இன்க்ளூட் பண்றோம் 1s1. அடுத்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லயும் இன்க்ளூட் பண்ண போற வேரியபிள்ஸையும் இங்க ஜஸ்ட் 0வோட சேர்த்து கன்சிடர் பண்ணி காமிச்சுக்கலாம். So this is 0, just 0. Standard formatக்காக இத 0s2, 0s3 ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே. செகண்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா 2x1 plus 5x2. சோ இதையும் இப்ப ஈக்குவேஷனா மாத்தணும் அப்படின்னா இங்க s2 அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லாக் வேரியபிள் இன்க்ளூட் பண்ண போறேன். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல கன்சிடர் பண்ண s1 வேரியபிள் இருக்கு இல்லையா, அது ஜஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட்டுக்காக 0s1 வச்சுக்கிறேன். பிளஸ் இப்போ இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டை கன்வெர்ட் பண்றதுக்காக இன்க்ளூட் பண்ண வேரியபிள் s2. ஓகே. சோ தேர்ட் ஈக்குவேஷன்ல நம்ம கன்சிடர் பண்ண போற ஸ்லாக் வேரியபிளையும் ஜஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட்டுக்காக 0s3 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். This is 100. Okay. Next, considering the third inequality constraint 2x1 plus 3x2. So இப்போ இந்த inequality constraint equation மாத்தணும் அப்படின்னா s3 அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லாக் வேரியபிளை நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும். So first and second equationல கன்சிடர் பண்ண ஸ்லாக் வேரியபிள்ஸ் இங்க 0 வேல்யூவோட ஜஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட்டுக்காக கன்சிடர் பண்ணிட்டு தேர்ட் வேரியபிள் s3 இன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் is equal to 90. Okay. So now x1, x2 புதுசா இன்க்ளூட் பண்ணிருக்க மூணு வேரியபிள்ஸ் s1, s2 and s3 greater than or equal to 0. Okay. இனிஷியல் பேசிக் feasible சொல்யூஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும். சோ டோட்டலா நமக்கு இப்ப எத்தனை வேரியபிள்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா 5 வேரியபிள்ஸ் இருக்கு. x1, x2, s1, s2, s3 அப்படின்னு 5 வேரியபிள்ஸ் இருக்கு. மைனஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் எத்தனை இருக்கு அப்படின்னா 1, 2, 3 மூணு ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு. So 5 minus 3 is equal to 2. So 2 variables 0க்கு equate பண்ணி remaining variables க்கு values calculate பண்ணோம்னா that are called as initial basic feasible solutions. Okay. So include பண்ண variables விட்டுட்டு remaining variables x1 and x2 ஜீரோக்கு ஈக்குவேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க. புட் x1 and x2 as 0. சோ அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் 2 into 0 plus x2க்கும் 0 போட்டீங்கன்னா s1 plus s2 0 தான், s3 0 தான் இல்லையா. சோ is equal to 50. சோ அதுல இருந்து s1 ஓட வேல்யூ நமக்கு 50ன்னு கிடைக்கும். ஓகே. சோ அதே மாதிரி செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா x1க்கும் x2க்கும் 0ன்னு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம்னா s2 வேல்யூ எப்படி கிடைக்கும்னா 100ன்னு கிடைக்கும்பா. ஓகே. சோ அதே மாதிரி தேர்ட் ஈக்குவேஷன்லயும் x1க்கும் x2க்கும் 0ன்னு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா s3 ஓட வேல்யூ 90ன்னு கிடைக்கும். ஓகே. சோ இனிஷியல் பேசிக் feasible solution for the given problem are s1 is equal to 50, s2 is equal to 100 and s3 is equal to 90. ஓகே. சோ நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ல 4x1 plus 10x2 அப்படிங்கறத மட்டும் வச்சிருந்தோம். சோ இப்போ புதுசா மூணு வேரியபிள்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா. பட் ஆக்சுவலா நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ்ல அந்த வேரியபிள்ஸ் இன்க்ளூட் ஆகாது. பட் ப்ராப்ளத்தை ஸ்டாண்டர்டா ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக 5 வேரியபிள்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம காமிக்கணும். சோ 0s1, 0s2 plus 0s3 0 வேல்யூஸோட அந்த வேரியபிளையும் நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ல காமிச்சுக்கலாம். ஓகே. சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்க வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சிம்ப்ளெக்ஸ் டேபிள ஃபில் பண்றது தான். ஓகே. சோ நமக்கு இப்ப என்னென்ன வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா x1, x2, s1, s2, s3 அப்படின்னு 5 வேரியபிள்ஸ் இருக்கு. சோ இந்த 5 வேரியபிள்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் இந்த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்
என்ன அப்படின்னா அதை cj அப்படின்னு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம். அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ல x1 ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன அப்படின்னா 4. சோ இங்க 4. அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ல x2 ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 10. சோ 10. அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ல s1 s2 s3 அப்படிங்கிற வேரியபிள்ஸ் ஆக்சுவலா இல்ல. சோ அதனால அந்த வேரியபிள்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் இந்த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட மாதிரி 0 0 0. ஓகே. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் காலம் என்ன அப்படின்னா yb. ஓகே. yb அப்படின்னா என்னன்னா இனிஷியல் பேசிக் வேரியபிள்ஸ். ஓகே. சோ x1 x2 அப்படிங்கிற ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் 0க்கு ஈக்குவேட் பண்ணி ரிமைனிங் வேரியபிள்ஸ்க்கு வேல்யூஸ் கால்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா. சோ s1 s2 and s3 ஆர் த இனிஷியல் பேசிக் வேரியபிள்ஸ். ஓகே. சோ s1 s2 s3. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஃபில் பண்ணலாம், தட் இஸ் cb. ஓகே. cb அப்படின்னா என்னன்னா இந்த இனிஷியல் பேசிக் வேரியபிள்ஸ் s1 s2 and s3 இருக்கு இல்லையா, அந்த மூணோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் இந்த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். ஓகே. ஆல்ரெடி மேல அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ல நம்ம கன்சிடர் பண்ணிருக்க 5 வேரியபிள்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் போட்டிருக்கோம். சோ அதுல இந்த s1 s2 s3 வேரியபிள்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் என்னன்னா 0 0 and 0 அப்படின்னு பார்த்தோம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் காலம் இஸ் xb. xb என்ன அப்படின்னா இனிஷியல் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன். ஓகே. ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இனிஷியலா s1 ஓட வேல்யூ 50, s2 ஓட வேல்யூ 100 and s3 ஓட வேல்யூ 90 னு கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். சோ அந்த வேல்யூஸை இங்கே ஃபில் பண்ணிடலாம்ப்பா. 50, 100 and 90. ஓகே. சோ நெக்ஸ்ட் ஃபில் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல 5 வேரியபிள்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ். சோ அதே மாதிரி செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் அண்ட் தேர்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ்ல இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா x1 ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 2, x2 ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 1, s1 ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 1, s2 and s3 ஓட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் 0. ஓகே. சோ அதை அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு வந்து இங்க ஃபில் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா 2 1 1 0 0. ஓகே. சோ இதே மாதிரி செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல உள்ள வேரியபிள்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 2 5 0 1 and 0. Similarly, for the third row, third equationsல உள்ள 5 variablesோட coefficients இல்லையா. So 2 3 0 0 1. Okay. So next we need to calculate the set j minus cj values. Okay. Set j அப்படின்னா என்னன்னா இந்த cb matrix இன்ட்டு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள் இருக்க காலம் x1 கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா உள்ள இந்த 2 2 2 மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது இல்லையா. சோ அத ஸ்டாண்டர்டா AJ மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம். சோ செட் J அப்படிங்கிறது இந்த CB இன்ட்டு எந்த காலத்துக்கு இப்ப நம்ம செட் J மைனஸ் CJ வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண போறோமோ அந்த மேட்ரிக்ஸ் AJ. ஓகே. மைனஸ் CJங்கிறது ஆல்ரெடி மேல இருக்கு இல்லையா, அந்த CJ வேல்யூ. ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் கால்குலேட் பண்றேன். சோ நம்ம இப்ப கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது x1 x2 s1 s2 s3 அஞ்சுக்கும் செட் J மைனஸ் CJ வேல்யூஸ் வேணும். ஆல்சோ பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் ஒரு காலம் இருக்கு இல்லையா xb, அதுக்கும் கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே. சோ இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம் இதோட வேல்யூ இப்ப நம்ம கால்குலேட் பண்றோம் அப்படின்னா செட் J என்ன செய்யணும் 0 0 0. this is CB. ஓகே. நெக்ஸ்ட் இந்த மேட்ரிக்ஸ் 50 100 90. ஓகே. மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸோட நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸும் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸோட நம்பர் ஆஃப் ரோஸும் ஈக்குவலா இருக்கணும் இல்லையா. சோ செகண்ட் மேட்ரிக்ஸை எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா 50 100 90. ஓகே. மைனஸ் இது சொல்யூஷன் செட்டோட காலம் இல்லையா. சோ அதனால இங்க CJ வேல்யூ கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம், 0ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே. சோ 0 into 50 0, 0 into 100 0, 0 into 90 0. சோ ஃபர்ஸ்ட் காலமோட வேல்யூ 0. ஓகே. சோ அதே மாதிரி x1 க்கு கரஸ்பாண்டிங் செட் J மைனஸ் CJ வேல்யூஸ் பார்த்தோம்னா 0 into 2 plus 0 into 2 plus 0 into 2 that is 0 minus CJ போட்டோம்னா 4 minus 4. so 0 minus 4 minus 4. okay. next set J minus CJ value x2 காலம்க்கு கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா 0 into 1 plus 0 into 5 plus 0 into 3 that is 0 minus CJ 10. correct? so 0 minus 10 minus 10.
Next, for S1 column, 0 into 1 plus 0 into 0 plus 0 into 0 is equal to 0. Minus 0 போட்டோம்னா 0 minus 0 is 0. Okay. Next, for S2 column also, 0 into 0 plus 0 into 1 plus 0 into 0 is 0. Minus Cj 0. Okay. So 0 minus 0, 0. Next, for S3 column also, 0 into 0 plus 0 into 0 plus 0 into 1 minus 0. So 0 minus 0 is 0. Okay. So this is the initial iteration table. Okay. So iteration எது வரைக்கும் கொண்டு போகணும் அப்படின்னா ஒரு iteration முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது calculate ஆயிருக்க Zj minus Cj values எல்லாமே greater than or equal to 0வா இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணணும். எல்லா வேல்யூஸும் greater than or equal to 0வா இருந்தது அப்படின்னா optimal solution reach ஆயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அதோட நம்ம iteration கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஓகே. So இப்போ நம்ம initial iteration tableல Zj minus Cj values எல்லாத்தையும் பார்த்தோம்னா ரெண்டு வேல்யூஸ் நெகட்டிவ்ல இருக்கு. ஓகே. சோ அப்ப நம்ம ஃபர்தரா இன்னொரு ஐட்ரேஷன் போகணும்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன்ஸ் ப்ரொசீட் பண்றதுக்கு பேசிக் வேரியபிள்ஸ் ஆல்ரெடி வச்சிருக்கோம்ல S1, S2, S3. சோ அதுல ஏதாவது ஒரு வேரியபிளை நீக்கிட்டு புதுசா ஒரு வேரியபிளை இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஓகே. சோ எந்த வேரியபிள் புதுசா என்டர் ஆகுது, எந்த வேரியபிள் லீவ் ஆகுது அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்பா. எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் entering variable என்ன அப்படிங்கறத எப்படி சூஸ் பண்ணணும்னா Zj minus Cj values இருக்குல்ல, இந்த Zj minus Cj valuesல நெகட்டிவ் வேல்யூல எது பெரிய வேல்யூவோ அந்த வேல்யூக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான வேரியபிள entering வேரியபிளா சூஸ் பண்ணணும். ஓகே. சோ இப்போ -4 -10 ரெண்டுல நெகட்டிவ்ல பெரிய வேல்யூ, அதாவது இருக்கிறதுல ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ வந்து -10 இல்லையா? சோ அதனால இந்த -10க்கு கரஸ்பாண்டிங்கான வேரியபிள் x2 இருக்குல்ல, சோ இந்த x2 தான் entering வேரியபிள். நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன்ல பேசிக் வேரியபிள்ஸ்ல இந்த x2வை புதுசா இன்க்ளூட் பண்ணிரணும். ஓகே. அந்த x2வை S1, S2, S3 மூணு வேரியபிளோட பொசிஷன்ல எந்த வேரியபிளோட இடத்துல என்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு we have to calculate the theta value. ஓகே. theta அப்படிங்கிறது மூணு ரோஸ் இருக்குல்ல, சோ மூணு ரோஸ்லயும் பேசிக் feasible சொல்யூஷன் வேல்யூ என்ன இருந்ததோ அந்தந்த ரோல சோ அத xbi அப்படின்னு சொல்லுவோம். டிவைடட் பை இப்ப நம்ம கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம்ல ஒரு காலம், சோ இந்த காலத்துக்கு பேரு பிவோட் காலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ இந்த காலம்ல உள்ள ஒவ்வொரு ரோல கரஸ்பாண்டிங்கா உள்ள எலிமெண்ட், இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோ கன்சிடர் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த காலம்ல உள்ள ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட். செகண்ட் ரோக்கு தீட்டா வேல்யூ கால்குலேட் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த பிவோட் காலம்ல உள்ள செகண்ட் எலிமெண்ட். சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரோக்கும் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா பிவோட் காலம்ல உள்ள எலிமெண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணணும். சோ தட் இஸ் ஜெனரலி டேர்ம்ட் அஸ் a suffix ir. ஓகே. சோ மூணு ரோஸ்க்கும் தீட்டாவோட வேல்யூஸை கால்குலேட் பண்ணிட்டு எந்த ரோக்கு தீட்டாவோட வேல்யூ மினிமமா கிடைச்சிருக்கோ அந்த ரோவை பிவோட் ரோ அப்படின்னு சூஸ் பண்ணி அந்த ரோக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா உள்ள வேரியபிளை நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன்ல லீவ் பண்ணணும். ஓகே. சோ தட் வேரியபிள் வில் பி கால்ட் அஸ் லீவிங் வேரியபிள். ஓகே. சோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோல பேசிக் feasible சொல்யூஷனோட வேல்யூ என்னன்னா 50 டிவைடட் பை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிருக்க பிவோட் காலம்ல ஃபர்ஸ்ட் ரோல உள்ள எலிமெண்ட் 1. சோ 50 by 1 is 50. ஓகே. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ரோ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா செகண்ட் ரோல உள்ள பேசிக் feasible சொல்யூஷன் is 100 டிவைடட் பை கன்சிடர் பண்ணிருக்க பிவோட் காலம்ல செகண்ட் ரோவோட எலிமெண்ட் என்ன அப்படின்னா 5. சோ 100 by 5 20. Next, for third row, basic feasible solution is 90 divided by pivot column la third row la ulla element is 3. So 90 by 3 is 30. Okay. So theta values 50, 20, 30. Okay. So மூணுல எது smallest value அப்படின்னா 20. So this row is called as pivot row. Okay. So the leaving variable will be this S2. So next iterationல S2 இருக்கிற இடத்துல X2வை insert பண்ணணும். Okay. So this is pivot column, this is pivot row. ரெண்டும் intersect ஆகிற element என்ன அப்படின்னா this 5. Okay. So this element is called as pivot element. Okay. So next iteration போறதுக்கு
இப்ப நம்ம கையில டோட்டலா 4 rows இருக்கு இல்லையா? first row, second row, third row and set j minus cj row. ஓகே, 4 ரோஸையும் மாடிஃபை பண்ணி அடுத்து சிம்ப்ளெக்ஸ் டேபிள்ல ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் டேபிள். ஓகே, ஏன்னா இது இனிஷியல் ஐட்ரேஷன் ஆர் 0th ஐட்ரேஷன். சோ ரோஸ் ஃபுல்லா மாடிஃபை ஆகி அடுத்தால நம்ம டேபிள்ல ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா தட் வில் பி கால்ட் அஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் டேபிள். ஓகே, எப்படி மாடிஃபை பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் பிவோட் ரோ என்ன அப்படின்னா செகண்ட் ரோ இல்லையா, அதை எப்படி மாடிஃபை பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். மாடிஃபைடு பிவோட் ரோ. சோ ஆக்சுவலா அந்த ரோ இனிஷியல் டேபிள்ல எப்படி இருந்தது அப்படின்னா 100 2 5 0 1 0. ஓகே, 100 2 5 0 1 0. சோ இந்த ரோவை பிவோட் எலிமெண்ட்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த 5 அதால டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா கிடைக்கிறது தான் மாடிஃபைட் பிவோட் ரோ. சோ நம்மளோட அடுத்த ஐட்ரேஷன் டேபிள்ல இப்போ கிடைக்கிற ரோவை ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தட் வில் பி தி மாடிஃபைட் பிவோட் ரோ. Okay, so 100 by 5 20, next 2 by 5, next element 5 by 5 that is 1, next 0 by 5 0, next 1 by 5, next 0 by 5. So இருக்க 4 ரோஸ்ல ஒரு ரோக்கு மாடிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்டோம். ஓகே, ரிமைனிங் ரோஸ்க்கு எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். So now we can form the modified first row. சோ ஃபர்ஸ்ட் ரோவை எப்படி மாடிஃபை பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ என்ன அப்படின்னா 50 2 1 1 0 0. ஓகே, 50 2 1 1 0 0 மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரோல பிவோட் காலத்துல உள்ள எலிமெண்ட். ஓகே, பிவோட் காலம் இது. ஃபர்ஸ்ட் ரோல பிவோட் காலம்ல உள்ள எலிமெண்ட் 1 இல்லையா. சோ 1 இன்டு மாடிஃபைட் பிவோட் ரோ கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த ரோ that is 20 2 by 5 1 0 1 by 5 0. ஓகே, சோ மாடிஃபைட் பிவோட் ரோ மட்டும் இந்த ப்ரொசீஜர்ல கால்குலேட் பண்ணணும். ரிமைனிங் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லா ரோக்குமே இந்த ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணி தான் மாடிஃபிகேஷன் கால்குலேட் பண்ணணும்ப்பா. ஓகே, சோ நவ் 50 மைனஸ் 1ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அதே ரோ தான் அப்படியே கிடைக்கும். சோ டைரக்டா 50 மைனஸ் 20 is 30. 2 minus 2 by 5 is 8 by 5. 1 minus 1 is 0. 1 minus 0 is 1. 0 minus 1 by 5 minus 1 by 5. 0 minus 0 is 0. Okay, so this is the modified first row which can be used for the first iteration. Okay, next consider the third row. ஏன்னா second row தான் pivot row, அது already modify பண்ணிட்டோம். First row previous stepல பார்த்தோம். So third row ஓட modification பார்க்கலாம். So third row என்ன அப்படின்னா 90 2 3 0 0 1. மைனஸ் third rowல இருக்க pivot காலத்தோட எலிமெண்ட் வந்து 3. So 3 into modified pivot row 20 2 by 5 1 0 1 by 5 0. So modified third row என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா first element 90 minus 3 into 20. So 90 minus 60 30. Second 2 minus 3 into 2 by 5. So 2 minus 6 by 5 that is 4 by 5. Next 3 minus 3 into 1. So 3 minus 3 is 0. Next 0 minus 3 into 0. So 0 minus 0 is 0. Next 0 minus 3 into 1 by 5. So 0 minus 3 by 5 minus 3 by 5. Next 1 minus 3 into 0. So 1 minus 0 is 1. Okay. Next we have to modify the set j minus cj row. Okay. So set j minus cj row எப்படி இருந்தது first அப்படின்னா 0 minus 4 minus 10 0 0 0. 0 minus 4 minus 10 0 0 0 minus set j minus cj rowல pivot காலத்துல உள்ள எலிமெண்ட் வந்து minus 10. So minus 10 into modified pivot row என்ன அப்படின்னா 20 2 by 5 1 0 1 by 5 0. So 20 2 by 5 1 0 1 by 5 0. So 20 2 by 5 1 0 1 by 5 0. 2 by 5 1 0 1 by 5 0. 2 by 5 1 0 1 by 5 0. 2 by 5 1 0 1 by 5 0. 2 by 5 1 0 1 by 5 0. 2 by 5 1 0 1 by 5 0. 2 by 5 1 0 1 by 5 0. 2 by 5 1 0 1 by 5 0. 2 by 5 1 0 1 by 5 0. 2 by 5 1 0 1 by 5 0. 2 by 5 1 0 1 by 5 0. 2 by 5 1 0 1 by 5 0. 2 by 5 1 0 1 by 5 0. 2 by 5 1 0 1 by 5 0. 2 by 5 1 0 1 by 5 0. 2 by 5 1 0 1 by 5 0. 2 by 5 1 0 1 by 5 0. 2 by 5 1 0 1 by 5 0. 2 by 5 1 0 1 by 5 0. 2
So 0 minus of minus 10 into 20. Okay, so 0 plus 200. This element will be 200. Next minus 4, minus of minus 10 into 2 by 5. So minus 4 plus 20 by 5, that is 0. Okay. Next minus 10, minus of minus 10 into 1. So minus 10 plus 10, aduvum 0. Next 0 minus of minus 10 into 0. So 0 plus 0, 0. Next 0 minus of minus 10 into 1 by 5. So 0 plus 10 by 5 is 2. 0 minus 0, 0. Okay. So 4 rows oda modifications பார்த்துட்டோம். So இத அப்படியே தூக்கி simplex table fill பண்ணோம் அப்படினா நமக்கு first iteration oda table கிடைச்சிரும்ப்பா. Okay. This is first iteration table. So அங்க fill பண்ண எல்லாத்தையும் இங்கேயும் அப்படியே fill பண்ணிடலாம். So this is x1, x2, s1, s2, s3 variables. So objective function la in the variables oda coefficients 4, 10, 0, 0, 0. So here CB, YB and XB. So initial iteration la பார்த்தோம் S2 அப்படிங்கிறது leaving variable and X2 அப்படிங்கிறது entering variable. So remaining variables S1 and S3 அப்படியே வச்சிட்டு S2 க்கு பதிலா இப்போ இந்த entering variable x2 வச்சு replace பண்ணனும்ப்பா. Okay. So here s1, x2, s3. s2 க்கு பதிலா x2ங்கற variable enter ஆயிருக்கு. So CB அப்படிங்கிறது இந்த basic variables ஓட coefficients இந்த objective function னு பார்த்தோம். So objective functionல s1 ஓட coefficient is 0, x2 ஓட coefficient is 10, s3 ஓட coefficient is 0. Okay. So this is set j minus cj. Remaining எல்லா values ஐயும் previous stepல modificationsல full calculate பண்ணோம். So previous stepல modified first row என்னன்னா 30, 8 by 5, 0, 1, minus 1 by 5, 0. இந்த row அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து இந்த tableல fix பண்ணிடலாம். So first row will be 30, 8 by 5, 0, 1, minus 1 by 5, 0. Okay. Next, previous case la pivot row ங்கிறது second row ஆ இருந்தது. So modified pivot row என்னவோ அத அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து இப்போ second row ல fill பண்ணிரலாம். அப்போ 20, 2 by 5, 1, 0, 1 by 5, 0. Okay. Next, modified third row 30, 4 by 5, 0, 0, minus 3 by 5, 1. Okay. Next, modified set j minus cj row 200, 0, 0, 0, 2, 0. Okay. 200, 0, 0, 0, 2, 0. So this is the first iteration table. So இப்போ நம்ம next iteration போணுமா இல்ல optimized result கிடைச்சிருச்சான்னு செக் பண்ணனும் அப்படினா previous case மாதிரியே set j minus cj valuesல எல்லாமே greater than or equal to 0 இருக்கா அப்படினு செக் பண்ணனும். இருந்ததுனா நமக்கு optimal result கிடைச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். இல்லனா we have to go for the next iteration. So 0, 0, 0, 2, 0 எல்லாமே greater than or equal to 0 values கிடைச்சிருக்கு. So நமக்கு அடுத்த iteration போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So இப்போ இந்த iterationல நமக்கு கிடைச்சிருக்க current basic feasible solution is the optimal solution அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். So the optimal solution is maximum z ஓட value என்ன அப்படின்னா this 200. So இந்த optimal solution கொடுத்த variables ஓட value என்னன்னு பார்க்கலாம். So S1 க்கு 30 அப்படின்னு result கிடைச்சிருக்கு. But S1 and S3 அப்படிங்கிறது நம்மளோட convenienceக்காக include பண்ணிக்கிட்ட variables இல்லையா. So அதனால அதோட values resultல காமிக்க வேண்டாம். So X2 ஓட value 20 அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கா. So X2 ஓட value is 20. x1 ஓட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லணும். சோ நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் x1 and x2 வேல்யூ என்னங்கறத சொல்றதுதான். ப்ராப்ளத்துக்காக s1, s2, s3 மூணு வேரியபிள்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிட்டோம். சோ
டேபிள்ல x2 ஓட வேல்யூ மட்டும்தான் 20 கிடைச்சிருக்கு, x1 ஐட்ரேஷனுக்குள்ளே வரல. சோ அதனால x1 ஓட வேல்யூ 0 அப்படின்னு ஃபைனலைஸ் பண்ணிக்கணும்பா. ஓகே, so the optimal solution is maximum z is equal to 200. so அத கொடுத்திருக்க variables ஓட values x1 is 0, x2 is 20. so this is the result of the given problem. நம்ம வேணா இதை வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். so இப்போ objective function maximum z ப்ராப்ளத்துல என்ன கொடுத்திருந்துச்சு அப்படின்னா 4x1 plus 10x2 அப்படின்னு கொடுத்திருந்தது. so x1 ஓட வேல்யூ 0வா இருக்கும் போது plus 10 into x2 ஓட வேல்யூ 20 இருக்கும் போது நமக்கு maximum z கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்யூஷன். so 4 into 0 0 plus 10 into 20 200. ஓகே, அதுதான் நமக்கு ரிசல்ட்டா கிடைச்சிருக்கும். ஓகே.